نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ امام بخاری کی روایت ہے، امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقائے کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے باپ، اپنی اولاد اور ساری کائنات کے لوگوں سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام فداک ابی و امی، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اے اللہ کے پیارے رسول، پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے پیار اور محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، یعنی یا رسول اللہ میں صرف اپنی جان سے محبت زیادہ کرتا ہوں آپ سے، علاوہ اس کے کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے میں محبت کرتا ہوں وہ آپ کی ذات ہے۔ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے عمر ابھی بھی تو پکا مومن نہیں ہوا ہے، ابھی بھی ایمان میں خامی رہ گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دریافت کے بعد میرے آقا کریم نے دست اقدس سینہ عمر میں رکھا، حضور اقدس کی ذات سے ایک نوری تجلی نمودار ہوا، سینہ عمر میں گیا، اندر گیا، کلیئر ہوا، صاف ہوا۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب یک اچانک بولتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب تو آپ کی ذات مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں عمر اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا، مطلب کہ رسول اللہ کی محبت جس قدر مکمل ہوتی جائے گی ایمان مکمل ہوتا جائے گا، محبت رسول کمپلیٹ ہوتی جائے گی ایمان کمپلیٹ ہوتا جائے گا۔ تو گویا کہ ایمان کا دار و مدار محبت رسول ہے، یہاں پہ بات ذات کی ہو رہی ہے، تعلیمات کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں پیارے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کی ذات سے محبت کی جائے۔ آپ اگر اپنے بال بچوں سے محبت کرتے ہو، اگر باپ سے محبت کرتے ہو، اگر آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہو اور آپ کی ماں کے خلاف کوئی اگر الٹا سیدھا بک دے، اگر آپ کے باپ کو کوئی گالی گلوچ کر دے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جب آپ نے میرے باپ کو گالی دیا ہے، میری ماں کو تکلیف دی ہے، میری بیوی کے خلاف الٹا سیدھا بکا ہے، میرے بچے کے خلاف الٹا سیدھا بکا گیا ہے، تکلیف دی گئی ہے، لہٰذا مجھے چاہیے کہ مسجد میں جاؤں، نماز قائم کروں، مجھے چاہیے کہ عورتوں کو ہم پردے میں رکھیں، عورتوں کو پردے میں رکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ بے شک مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کر کے صاحب ہر ایک ذی عاقل و بالغ مسلمان پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ نماز کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، پردے کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن جب پیارے اگر آپ کے خاندان میں آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کی اولاد کی کوئی توہین کرے، اگر اس کی بے ادبی کرے، اس کو گالی گلوچ کرے، تو کیا آپ ایسے وقت میں کیا شریعت پر عمل کی تاکید کریں گے اس انداز میں کہ چلو گالی تو میرے باپ کو دی گئی ہے، ارے الٹا سیدھا میری ماں کو بکا گیا ہے، میری اولاد کو اذیت دی گئی ہے، لہٰذا چاہیے کہ ایسے وقت میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں اور اتباع شریعت پر کاربند ہو جاؤں، اور جو گالی گلوچ کیا گیا ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے۔ آج کچھ ناہنجار لوگ اسی طرح کی بات پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا کہ جذبات میں نہیں آنا چاہیے، یعنی جذبات میں آ کر کے اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے خلاف آواز کرتا ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ او کم بخت ناہنجار بدبخت ازلی، اگر تم نے صحابہ کرام کی محبت رسول کی عملی زندگی کو اگر تم نے پڑھا دیکھا ہوگا تو تم نے دیکھا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے
पाने के लिए एक यहूदी के हक में फैसला दे दिया, तो वो आया और वो यहूदी खुश था और मुसलमान ना खुश था। हजरत उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में आया और आके कहने लगा, ऐ उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, मैं मुसलमान हूँ मगर ये फैसला, इस फैसले से मुझे खुशी नहीं है। यहूदी ने कान सरगोशी कर दी कि ए उमर, जो फैसला तुम करने जा रहे हो इस फैसले को तो तेरे नबी ने कर दिया है। उमर इब्न खत्ताब का इतना सुनना था, गजब में आ गए, जलाल में आ गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु गजब में आ गए। कहा रुको यहीं पे, अच्छा हुजूर ने फैसला कर दिया है और मेरे दरबार में आए हो। उमर इब्न खत्ताब अंदर गए, तलवार लाए और उस मुसलमान की गर्दन को उड़ा दी। मैं कहना ये चाहता हूं, ऐसे वक्त में हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहना चाहिए था और करना ये चाहिए था कि अच्छा नबी की तौहीन की है, नबी के हुक्म की नाफरमानी की है, नबी की गुस्ताखी की है, बेअदबी की है ना, तो एक काम करो, जाओ और नबी की तालीमात पर तुम अमल करो। जाओ नमाज पढ़ना शुरू कर दो, तुम ये करना शुरू कर दो। अरे नमाज तो पढ़ना ही पड़ेगा वक्त पर, नमाज फर्द है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता है मुसलमान। लेकिन यहाँ बात तालीमात रसूल की नहीं है, यहाँ बात ज़ात मुस्तफ़ा की है। यहाँ हमला तालीमात पर नहीं है, यहाँ हमला मुस्तफ़ा की ज़ात पर है। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पे तालीमात को नहीं रखा है, बल्कि मोहब्बत रसूल की हैसियत को सामने रखते हुए तलवार को निकाला है और गुस्ताख रसूल का सर कलम कर दिया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि फ्रांस के अंदर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीन की गई है, जो चाहे वो जाए और उसका सर कलम कर दे। बल्कि मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे हाथ आ गया और अगर मुझे मौका मिला तो ये काम मैं कर गुजरूंगा। मगर चूंकि हम इस्तिताअत नहीं रखते हैं, हमारी रसाई वहां तक नहीं है, मगर मुसलमान इतना मुर्दा नहीं है, मुसलमानों की मोहब्बत रसूल इस कदर मुर्दा नहीं हो चुकी है कि आप ऐसे वक्त में भी फकत तालीमात की बात करेंगे और कहेंगे कि संजीदगी का मुजाहरा करें, तालीमात पर अमल करें। यकीनन तालीमात पर अमल करना यकीनन दुश्मनों के खिलाफ ये एक अमली जिहाद है। लेकिन जहां पर मुस्तफ़ा की ज़ात की बात आएगी, ऐसे वक्त में मुसलमानों का ईमानी जज्बा सहाबाए किराम के ईमानी जज्बे की तरह होना चाहिए। यकीनन पुरअमन तरीके से जहां जहां मुसलमान एहतजाज कर सकते हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें और उस नालायक गुस्ताख रसूल के खिलाफ FIR दर्ज कराएं और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये मांग करनी चाहिए, पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामी बनाम इस्लाम ही सही, इस्लामी हुकूमत कायम है, वहां से ये आवाज उठनी चाहिए क्या कि उसको सजा दो, उसको सजाए मौत दो, इसलिए कि मेरे आकाए करीम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। प्यारे नाज़रीन, ये जज्बाती, ये जुनूनी जज्बात नहीं है कि हम पागल बन करके हम बके जा रहे हैं, नहीं, क्योंकि इस तरह का तर्ज अमल, इस तरह की तर्ज जिंदगी हमें सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी से हमें इस तरह का तर्ज अमल मिलता है कि सहाबाए किराम ने जहां भी मुस्तफ़ा के खिलाफ गुस्ताखी सुना, चाहे जबान से सुना या अमलन सुना, उन्होंने इस्तिताअत भर उनको कीफर किरदार तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की, भले कभी जज्बात में बह जाना क्यों ना पड़े। मगर हम अभी इस कदर जज्बात में बह जाने की बात नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम मुजरिम को तो सजा ना दिला पाए, खुद मुजरिम बन करके मुस्तहिक सजा बन गए। हम इसके कायल नहीं हैं, चूंकि हमारे हाथ में इतना पावर नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपसे गुजारिश है कि आप कौलन फ़िलन जिस तरह से हो, जहां तक हुदूद के अंदर रहते हुए आप जहां तक कर सकें, इस गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आवाज बुलंद करें, आवाज बुलंद करें, आवाज बुलंद करें। अगर ईमान सलामत है तो आप गुस्ताखे रसूल के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे, आवाज बुलंद करेंगे। अल्लाह ताला हमें सही सोच की तौफीक अता फरमाए और हमें मोहब्बत रसूल में डूब जाने और फिर मोहब्बत रसूल में डूब कर इताअत रसूल के जज्बे में
سرشار ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی فرمودات پر اور احادیث کے مضامین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔